अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयम् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्य दुरितवक्त्राद्याः वारिषद्याः परिषतं विघ्नं निघ्नन्ति सातातं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दं द्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्चनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं ददालोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः प्राप्तो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमनमोचनं गीतासु कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिष्पदाः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयोहरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसुमगे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायितपत्नेत्रायण त्वया भारतदैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेप्यमानं मुधा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशाध्याये सप्तदशश्लोकः। 17ನೇ श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः। ಆ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಉಪಾಸಕನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಆತನು ಸಂತೋಷವನ್ನು, ದ್ವೇಷವನ್ನು, ಶೋಕವನ್ನು, ಆಶೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ದೂರೀಕೃತವಾಗಿ ಇರುವನು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಯಹ
ಯಾವ ಈ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಉಪಾಸಕನೋ ನ ಹೃಷ್ಯತಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತೋರುವ ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿ, ವಿಶೇಷ ದ್ರವ್ಯ, ಪುತ್ರಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಖ್ಯಾತಿ, ಲಾಭ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಗ್ಗುವುದಿಲ್ವೋ. ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ, ತನಗೆ ಅಪ್ರಿಯ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದದ್ದನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ವೋ. ನ ಶೋಚತಿ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ವೋ. ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಆಶೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ವೋ. ಅಕ್ರೂರನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರೂರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಛಿಂದ್ಯಾಶುನ ಸುತ ಕಳತ್ರ ಧನಾಪ್ತಗೇಹೆ ದೇಹಾದಿ ಮೋಹರಚನಾಂ ಭವದೀಯ ಮಾಯಾಂ. ಭಾಗವತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನನಗೆ ಯಾವ ಆಶೆಯೂ ಇರ್ಕೂಡುದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಆಶೆ ಎಂಬ ಹಗ್ಗವನ್ನೇ ಛೇದಿಸ್ಬಿಡು. ನನಗೆ ಯಾವ ಆಶೆಯೂ ಇಲ್ಲವೋ, ನಾನು ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಏನನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಾನೆ. ಸಂಕಟ ಬಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗಾದೆ, ಏನಾರು ಒಂದ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿವೇಕಾನ, ಅವಿವೇಕಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಬಯಸುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ನರಸಿಂಹ, ಏನಾರು ಕೇಳ್ಕೊ. ನೀನ್ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಮಾಯನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಿನಗಿದೆಯೋ? ನೀನೇ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ಕೇಳು ಕೇಳು ಅಂದಾಗ ಆ ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಪಸರ್ಪತ್ತು ಅಂತಾನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ, ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಚೈವ ಮತ್ತೈ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು. ನಿನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಮಗಳ್ ಮಾತು 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 ಒಂದು ತೆಗೆದು ಬಿಡು. ಮಾತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಜನರ ಭಾವನೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇವರುಗಳು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೇನೋ ಬೇಕು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಕ್ರೂರನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಅಕ್ರೂರ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಧವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತಿಳಿದವರು. ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಯೋ ನೀನು, ಮತ್ತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಿಡು. ಈ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೋಗು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ವಿದುರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಆಯ್ತು, ನಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೋಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಬಿಗಿಯಾದದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹ, ತಾಯಿಗಾಗಲಿ ತಂದೆಗಾಗಲಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಅಥವಾ ಮಗು ಅಂದಾಗ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟುದ ಗಾಣೆಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಹಮತಿಯು ಬೆಳೆಯುವನಕ, ತಂದೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳ ನಾನೆಂಬುದೆದ್ದು ನಿಲೆ ಬಂಧ ಮುರಿಯುವುದು ಬಳಿಕ. ಸರಿ, ಮಗನ ಜೊತೆ ಬಂಧ ಮುರಿಯಿತು, ಮೊಮ್ಮಗನ ಜೊತೆ ಅಂಟ್ಕೊಳಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಮ್ಮಗ, ಮಗನ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಬೇಕು. ಈ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮೋಹದಿಂದ.
ತಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೋ ಮಾಡಬಾರ್ದೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಗಳಿಗೋ ಮಗನಿಗೋ ಮನೆಗಾಗಿಯೋ ಅಂತೂ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ ಆ ಬಂಧ, ಅದು ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನವರು, ನನ್ನವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಷ್ಟೇ. ತಂದೆ ಮಗ, ತಾಯಿ ಮಗಳು, ಅಥವಾ ಪತಿ ಪತ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಬಂಧನವ ಕೊಡುವನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭವ ಬಂಧನವ ಕಳೆವನೆ. ಬಂಧನ ಕಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕದಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವನು ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹಾಕಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವೋ ಅನಿಷ್ಟವೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂಧನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತವ್ರು ದುಃಖ ಪಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟವನು ಆಯ್ತು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಋಣಾನುಬಂಧ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಭಗವಂತಂದು. ಶರೀರವೇ ನಮ್ದಲ್ಲ, ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ದೆ ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಗಂಡ ಗಂಡತಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟೆ. ಕರ್ಮದ ಅವತಾರವೋ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಹರಿ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಉರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಕೊಚ್ಚೆ ರಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಕಥೆನೇ ಅಷ್ಟೆ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೀವನನ ಅಂತ. ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ 800 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್, 800 ಎಪಿಸೋಡ್, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 400 ಗಂಟೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವನೊಂದು ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇವರುಗಳಿಗೆ ನೋಡುವಂತವರಿಗೆ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅವನ ಮನೆ ಕತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರು ಬೇಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಕೆ ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ್ದು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಲ್ವೇ ಸಮಯ? ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ, ಅದೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ? ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಏನದ್ರಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ಏನೋ ಹೊಡೆದಾಟ, ಏನೋ ಇದು, ಯಾರ್ದು ಏನೇನು ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾರರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ದೆವ್ವ ಭೂತದ ಕಥೆಗಳು, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರತ್ತು ಬರೀ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೋ? ಪೂರತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಎಪ್ಪೋದು ಈ ಶಲ್ಯನ್ನೆಂಜೆ. ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದಕ್ ಬೇಸರ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತೆಗೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೂ
SVBC ನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದಿದೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ ಬರ್ಲಿ. ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಂಡ ಅವನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳಿನ ಕರುಳಿದೆಯೇಲ್ ಬೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ತಿರುವೆಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇನು? ಏನು ಬೇಡ, ನ್ಯೂಸು ಬೇಡ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಇನ್ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು, ನಮಗೇನ್ ಅದ್ರಿಂದ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದು, ಬಿಸಾಕೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಶೆಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಅಕ್ರೂರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ನನಗೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇರ್ಕೂಡುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಆಸೆ ಎಂಬ ಹಗ್ಗವನ್ನೇ ಛೇದಿಸ್ಬಿಡು. ನಾನು ಕೇಳುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆಂದಿಟ್ಟು ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಕರು ಕೂಡ ತಾವು ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಚ ನ ಯಾಚಾಮಹೆ, ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯನಿಂದ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂರು ಶೋರಿ ವೈ ವೇಂಡೇನಂದ್ರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬೇಡ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಂದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಸೇರ್ದವನು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಆಣತಿಯನ್ನ ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀಯಾ. ರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಥ ಸಾಗಲಿ. ನೀನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮಿಸು. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪ್ಪದಾಹ ನೀನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಮೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸೋ ಭಗವಂತ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋದು. ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪ ಫಲಗಳುಳ್ಳವನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ. ಬರೀ ಪಾಪ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಮಾನ್. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದರ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಹ, ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠನು ಯಾರೋ ಸಹ ಅವನು ಮೇ ಪ್ರಿಯ, ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದವನು. ಹಿಂದೆ 13-14ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರ ಪುನರುಕ್ತಿ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕಿದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನ ಸಾಧಾರಣ ಗುಣಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ವಸ್ತು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿಕಾರ ಶೂನ್ಯತೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಚಿತ್ತ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಚಿತ್ತ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಹೀಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ. ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಬಂಧಕಗಳಾದ್ದರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ. ಪಾಪವೇನೋ ಬಂಧಕ, ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಕೂಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಸುಕೃತಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂಧಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಕೃತಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಆ ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಫಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟೇ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಉಂಟೇ ಉಂಟು. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಪಡಿಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲೋಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲೋದ್ದೇಶ ಏನು? ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕನ್ನ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಲಾಸಂಗಮ ಸ್ನಾನ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅನುಭವ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪುನಃ ಇನ್ನೂ ಇರುವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಫಲಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನ್ಮ ಎತ್ತೋದರಿಂದ ಅದು ಬಂಧಕ. ಹಾಗೆಯೇ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿ ಬಂಧಕಗಳು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಧಕವಲ್ಲವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈತನು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಫಲಗಳು ಖ್ಯಾತಿ ಮೊದಲಾದವು ಯಾವುವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದರಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ, ಉಪಾಸನಾ, ಸದಾ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಜನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಕಾಲವು ದೊರೆಯದೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಅಪಕ್ಷಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಪುಣ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಫಲನೂ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅಂತೂ ಬೇಡ, ಪುಣ್ಯದ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ತೊಡಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈಗ ಆಳ್ವಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ಫಲಶ್ರುತಿ நல்ல கோட்பாட்டுலகங்கள் ஒன்றினுள்ளும் தான் நிறைந்த அல்லி கமல கண்ணனை அந்தன் குருகூர் ஷடகோபம் சொல்லப்பட்ட 1000 நல்ல ಪದತ್ತಾಳ್ ಮನೆ வாழ்வர். ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೊಂಡ ಪೆಂಡೀರ್ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 4 ಮನೆ 5 ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ. ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಫಲಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಾಗಿಯೇ ಜನಗಳು ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ, ಆದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಧಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಆಗೋದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ತೀವ್ರವಾದ ರೋಗ ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದು, ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಸು ಅದು ಮಾಡ್ಸು, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಮ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸರಿ. ಇರೋ ದಿವ್ಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಂತೂ ಬಯಸೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಸ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಆಗೋದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನಾನೋ ನೀನ್ ಹೇಳಿಸ್ದೆ, ಇದು ಒಂದಾಗ್ಬೇಕಾ, ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ, ಆಯ್ತು. ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದ್ದು, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳು. ಇದು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಈ ವಿಭೀಷಣನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇನೆ, ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗದಿರಲಿ. ಈಗೇನು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾದ ಬಂತು, ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅದು ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಹುದು, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಕೂಡಿದಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತಿಗಳಿ ಒಂದ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಏನೋ ಸುಮ್ನೆ ಅವರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಾಗತ್ತೋ? ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಾಟ್ರಾಗ್ನಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು.
ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ ಕೆಳಗೆ. ಆ ಆನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಮಾವುತ ಆನೆ ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮುಗ್ಗ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಊಷ್ಟೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ತಿಂತ ಇದ್ದ. ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಅವನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ನೇಣು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇವನ್ ಕೈ ತೋರ್ಸದಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ. ಆ ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಚೀಲ ಇತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ, ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ತಗೋ ನೀರ್ ಕುಡಿಯಿಂದ ಬೇಡಾರಿ ಎಂಜಲು ಅಂತ ಅವನ್ ಜೋರ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ಹುರುಳಿ ಅದ್ ತಿಂದೆ, ಈ ನೀರ್ ಕುಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜಲು ಅಂದ್ಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಎಂಜಲು ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ? ನನಗೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು, ಅದ್ ತಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ದೋಷವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಈ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪಂಡಿತರೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಮಿಥ್ಯೆಯಂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತದಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟುವಡೆ ನೀವು ಕಂಡಿಹೀರ ಮನುಜನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳಗಳ ದಂಡ ಅದನ್ನುಳಿದ ನುಡಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸರ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು. ಈ ರಾಜಧರ್ಮ ಪರ್ವ ಇವಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾವ ಜನ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ 15 ದಿವಸದಿಂದನ ಇಲ್ಲ 3 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನೊಂದು ಗೂಬೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೆಲ್ಲ, ಅಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕ ಸಿಕ್ತು. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು? ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ, ಯಾವುದೋ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಮೃಗ ಬೇರೆ ಏನೇನೇನೋ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕೊಂದ, ಅವನಿಗೂ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಹಿತ ಅದು ಬಹಳವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರದು ಸತ್ಯ ಪೂರಕವಾಗದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಯ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಿಯಂಚ ನಾನೃತಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಏಷ ಧರ್ಮ ಸನಾತನಃ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಲೋಕಹಿತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇದು, ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ವಿವೇಕಗಳು ಬೇಕಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆರಡು ಬಂಧಕ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಈತನ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವರೋಮ ಇವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮಪೈತಿ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನನು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಪನ್ನನು ಪ್ರಾತ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಾಲನನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಧಕವಾದ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ತಟಸ್ಥನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅದು ಬಂಧಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಚರಂಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕರ್ಮ ಅದು, ಇವತ್ತು ಅವನ್ ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಬಾಡದ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರ್ಖರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಸಹಜವಾಗಿ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಡೆದು ಬೇಡಪ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಆ ಬಾಲಕನನ್ನ ಬದುಕಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಬದುಕಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ. ಬದುಕಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧನ ಖ್ಯಾತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಶೆ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಧಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಡವರಿಗೆ, ದೀನರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಬಂಧಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಟು ದ ಅಕೇಶನ್ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಆಹಾ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವ್ರು ಬಂದು ಉಳಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಹೆಸರು ಸಿಗ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಫೇಮ್. ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೀರ್ತಿ ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೌರವ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ, ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಜನ, ಉಪಾಸನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಿರೋಧೇನ ಮಾಡುವುದು ಬಂಧಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆದಿ ಭರತರು ಮೃಗಶಾಪವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆಂದು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು, ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಮೃಗಶಾಪ ಅಂದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಬಂಧಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿರ್ದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಮಮತೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬಂಧಕವಾಯಿತು. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಪಾಪ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವನು ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇವನಿಗೆ. ಬಂದಾಗ ಆನಂದ, ಆಹಾ ಅದು ಬಂತು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಮಾಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಮತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬಂಧಕವಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸುಖಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತ. ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಧಕ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬುಭುಕ್ಷುಗಳು ಉಂಟು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಮುಮುಕ್ಷುವ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವನಾದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಅಪರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಜಡ್ಜಿಯು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಿವೃತ್ತನಾದ ಇಂಜಿನಿಯರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ? ವರ್ಷಾತ್ ಮಟ್ಟವು ಪ್ರಯತೇತ ಮಾಸಾತ್. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಷ ಪೂರ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 8 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇನೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇವನ ಮೈನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾವಾಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಉಳಿತಾಯದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 6ನೇ 1 ಭಾಗ ಇವಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪದ್ಧನವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ SCSS ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಗನ್ನೋ ಮಗಳನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಪರಸ್ಪರ ಆಗ್ಲಿ, ಇವರ ಬೇಕುಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸಕ್ಕದು ವೇದ ಹೇಳ್ತಾವ. ಆಲೋಕದ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಹ ಜನ್ಮ ನಾಚ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ 8 ತಿಂಗಳು ರೈತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಪೂರ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ನೋ, ಹಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ, ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಪद्धನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿದುರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಯೋ ನ ಹೃಷ್ಯತಿ ಯನ್ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಹರ್ಷ ನಿಮಿತ್ತಂ ಪ್ರಿಯಜಾತಂ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಯಃ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಹೃಷ್ಯತಿ ಯಚ್ಚ ಅಪ್ರಿಯಂ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಚ್ಚ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಶೋಕ ನಿಮಿತ್ತಂ ಭಾರ್ಯಾ ಪುತ್ರ ವಿತ್ತ ಕ್ಷಯಾದಿಕಂ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಶೋಚತಿ ತಥಾವಿದಂ ಅಪ್ರಾಪ್ತಂಚ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ. ಪಾಪವತ್ ಪುಣ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಬಂಧಗಹೇತುತ್ವಾಂ ವಿಶೇಷತ್ವಾತ್ ಉಭಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯ ಏವಂ ಭೂತೋ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದಶೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನು ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಶೋಕಾದಿಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿಯೋ ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲದವುಗಳು ಕೂಡ ವಾಂಛೆಯೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪರೋಪ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿಯೋ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಉಪಾಸಕನು ನನಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನು, ಅಂತವನಿಗೆ ನಾನು ಅನುಗ್ರಾಹಕನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಅರುಳ್, ಆ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯೋನ ಹೃಷ್ಯತಿ, ಯಾವನು ಸಂತೋಷಿಸೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯಾಣ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರ್ಷ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಪ್ರಿಯಜಾತ, ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತು ಸಮೂಹ ಯತ್ ಯಾವುದೋ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಯೋ ಯಹ, ಯಾವ ಕರ್ಮಯೋಗಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಿಯೋ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಉಪಾಸಕನು ನ ಹೃಷ್ಯತಿ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ವೋ, ಹಿಗ್ಗೋದಿಲ್ವೋ, ಮತ್ತು ಎಚ್ಚ ಅಪ್ರಿಯಂ, ಯಾವುದೋ ಅಪ್ರಿಯವಾದುದೋ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಅಂತದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ, ದ್ವೇಷಿಸೋದಿಲ್ವೋ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು, ವರಪೂಜೆ ದಿವಸ ವರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಚು ಅವನ್ ಮನೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೊರಟೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯೋ ತೊಳ್చుಟ್ವ, ಪುದೀ ವಾಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾಣೆ ಬಾಕ್ಸಿ. ಇವನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದುಃಖ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಅವನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ, ಏನೋ ಅದ್ರದ್ದು ನನಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಋಣಾನ ಬಂದ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಆಯ್ತು. ಇಂಥವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಉದ್ವೇಗಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ದುಃಖ ತೀವ್ರವಾದದ್ದು, ಏನು ಯಾರನ್ನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೋ, ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೋ ಆಗುವಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು, ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತಂಚ
ತನಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ವೋ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸೆ ನೆಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ವ್ಯಥೆ ತಪ್ಪದು. ಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 1:1766 ಯಾವತಃ ಕುರುತೆ ಜಂತು ಸಂಬಂಧಾನ್ ಮನಸ ಪ್ರಿಯಾನೆ ತಾವಂತೋಸ್ಯ ನಿಖನ್ಯಂತೆ ಹೃದಯ ಶೋಕ ಶಂಕವಃ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಎಂಬ ಗೂಟಗಳು ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು, ಮದುವೆಯಾದ ದಿವಸ ಯು ಟೀಚ್ ಯರ್ ವೈಫ್ ಟು ಬಿ ಎ ವಿಡೋ ಅಂತ. ಏನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ, ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ನೀನು ವಿಧವೆಯಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ ಪೂರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ವ್ಯಾಮೋಹ, ನೀನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಮತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಾ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ತರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂತೋಷ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವು. ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಇವನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಹೋದ. ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ವಿವಾಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ದಿದ್ರು ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅವನು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಕೇಶನ್ ಅಂತ, ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಆ ಇದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಪತಿ ಪತ್ನಿಗೆ, ಪತ್ನಿ ಪತಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯೋ ಅದರ ಗೂಟ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಾಶರ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಆಸೆಯ ಹೃದಯವನ್ನ ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಆಸೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನ ಜಾತು ಕಾಮ ಕಾಮಾನಾಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ ಹವಿಷ ಕೃಷ್ಣವರ್ತೇವ ಭೋಗ ಏವಾಭಿವರ್ತತೆ. ಯಾತಿಯ ಮಾತಿದು. ಮಗನ ಆಯಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬೆಂಕಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಮ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಅದನ್ನ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣವತ್ಮೇವ ಭೂಯ ಏವಾಭಿವರ್ಧತೆ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವಂತ ಮೂರ್ಖತನ ಆಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನಂತರ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೈಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅದ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು, ತಿನ್ಬೇಡ ಕಡೆಗೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ 1/4 kg ಅರ್ಧ kg ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ದಿನ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗೇನೋ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ತಿಂದ್ ಬಂದೆ, ಆ ತಿಂದಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದೇನೋ ತಿಂದಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವ್ಸ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೇಕಿಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕೆ, ಹೇಳೋದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಈ ಪೂರ್ಣೇಶು ಪೂರ್ಣೇಶು ಪುನರ್ನವಾನ ಸಂತಿ ಮನೋರಥಾನ, ಮನೋರಥಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗುವ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರಿ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮುಗಿತಲ್ಲಿಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 4 ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಆಸೆಯನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ನಕಾಂಕ್ಷತಿ ಎಂದು ಮನೋರಥಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪವತೆ, ಪಾಪ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯಸ್ಯಾಪಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂಧಕ ಹೇತುತ್ವ ವಿಶೇಷತ್ವಾತ್, ಬಂಧಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಉಭಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ, ಯಾವನು ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಶುಭ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಎಂದು, ಅಶುಭ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ವಧೆ ಆನಂತರ ಮಂಡೋದರಿ ಪ್ರಲಾಪದಲ್ಲಿ ಶುಭಕೃತ್ ಶುಭಮಾಪ್ನೋತಿ ಪಾಪಕೃತ್ ಪಾಪಮಶ್ನುತೆ ವಿಭೀಷಣ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪಾಪಮೀದೃಶಂ. ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ 114ನೇ ಸರ್ಗ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಂಡೋದರಿ ಆ ರಾವಣನ ತಲೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅವಾಗ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ವಿಭೀಷಣ ಸುಖವನ್ನ ಪಡೆದ, ಯಾಕೆ? ಶುಭದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ನೀನು ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನು ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ, ಇದು ವೈಭವ, ನೀನು ಮೆರೆದದ್ದು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು? ಏನ್ ಕಾರಣ? ಪಾಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದ್ವಂದಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಎಂದರೆ ಪುಣ್ಯ, ಅಶುಭ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6:4-5 ಸಾಧುಕಾರಿ ಸಾಧುರ್ಭವತಿ, ಪಾಪಗಾರಿ ಪಾಪೋ ಭವತಿ, ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯೇನ ಕರ್ಮಣ ಭವತಿ, ಪಾಪ ಪಾಪೇನ ಕರ್ಮಣ. ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು, ಇದರ ವಿವೇಚನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಶುಭ, ಅದದ್ದು ಯಾರು ಕೊಡೋನು? ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಕರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇನೆ ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ ಎರಡು ಭಗವಂತ. ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಉಪಚಾರ ಅಪದೇಶನ ಕೃತ ನಾರಾಯಣಮಯ ಅಪಚಾರ ನಿಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು, ಶುಭ ಶಬ್ದವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದ್ವಂದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸುಕೃತ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಂಧಕಗಳೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. ನಿನ್ನೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಪದ ಫಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ ಕೈಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿ ಅದು ಕೈಗೆ.
ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಪದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಪುಣ್ಯದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿ, ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿ, ಆ ಪುಣ್ಯದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪೇ ವಿದೂಯ ನಿರಂಜನ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯ ಮುಪೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠ ಉಪಾಸಕನು ಕೂಡ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುನಃ ಶ್ರುತಿಯು ಸುಕೃತೆ ದುಷ್ಕೃತೆ ಧೂನುತೆ, ಕೌಶಿತಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಉಪಮೇಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಕುದುರೆಗಳು, ಈ ಕುಣಿಗಲ್ ಹತ್ರ ಕುದುರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು, ಅವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯ್ದು ಬಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಂತು ಮೈಯನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೊಡ್ಬಿದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗತ್ತಂತೆ. ಯಥಾ ಅಶ್ವ, ಕುದುರೆ ತನ್ನ ರೋಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒದರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಬಂಧನದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒದರು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಂ ನಿರಂಜನ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪುಣ್ಯವೂ ಬೇಡ, ಪಾಪವೂ ಬೇಡ, ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇವನು ಮೋಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕರ್ಮ ಪೂರ ಮುಗ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು, ಪುಣ್ಯದ್ದು ಫಲವಾಗ್ಲಿ ಪಾಪದ ಫಲವಾಗ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೌಶಿತಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ಫಲದ ನಾಶವೋ ಮುಕ್ತನ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ. ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಾಪದೊಡನೆಯ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮನೋ ಅಥೋ ನಿವರ್ತಂತೆ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು 8:4-1. ಶ್ರುತಿಯು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಇತರಸ್ಯಾಪ್ಯೇಮ ಅಸಂಶ್ಲೇಷ ಪಾತೇತು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4:14 ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ವಿರೋಧಿತ್ವ ಇರೋದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವವನಿಗೆ ಅವುಗಳ ಅಶ್ಲೇಷ ವಿನಾಶಗಳನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಸುಕೃತ ಫಲ ಅನ್ನ, ಆಯುವು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಫಲಗಳು ದೇಹ ಅವಸಾನಾಂತರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ದೇಹಾವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಅಶ್ಲೇಷ ವಿನಾಶ ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರೆ ಅವು ತಾನಾಗಿಯೇ ತೊಲಗೋದ್ರಿಂದ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಏಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕ್ಷಾಳನಾಧಿ ಪಂಕಸ್ಯ ದೂರಾದ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ವರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಲು ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಸರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೇ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಕೆಸರು ತುಳಿದು ಕಾಲು ತೊಳೆಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಸರನ್ನು ತುಳಿಯಲು ಇರೋದು ಉಚಿತ ಅಲ್ವೇ? ಕೆಸರು ತುಳಿದ ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಹಾನಿ ಇದು. ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮನಾಗುವಂತವನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆರಡು ಬೇಡಿಗಳಾಗಿ ಬಂಧಕಗಳೇ. ಪಾಪಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ, ಪುಣ್ಯಗಳು ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಗಳೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಯಹ ಏವಂ ಭೂತೋ ಭಕ್ತಿಮಾನ್, ಯಾವ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನು ಹೀಗಿರುವವನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸ್ತಾನೋ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ, ಅಂತವನೀಗ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶಿಸಿದ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 18-19. ಸಮಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಃ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಷು ಸಮಸಂಗ ವಿವರ್ಜಿತಃ ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿರ್ಮೌನಿ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ ಅನಿಕೇತ ಸ್ಥಿರಮತಿಃ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಃ. 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತನಕ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಏರಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗೋ, ಏನೇನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ. ಅದ್ ಹೇಳೋದ್ ನೀನಾಗ್ಬೇಕಾ? ತಾಂ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಅಂತ.
ಆದ್ರೆ ಬಾಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸುಖಿಗಳು. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಈಗ ಈ ತುಲ್ಯ ನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮೌನಿಂದ, ಸ್ತುತಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವೇನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ತೆಗಳಿದ್ರೆ, ಹೊಗಳಿಕೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬೇಡ, ತೆಗಳೋದು ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಲೆವೆಲ್. ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಾಧಿಸೋದು. ಮೌನಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಏನ ಕೇನಚಿತೆ, ದೇವರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಚ್ಚ, ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ. ಜಿ ಪಿ ರಾಗರತ್ನಮ್ಮು ಎಂಟು ಕುಡುಕ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ. ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಏನಕ್ಕೇನಚ್ಚಿತ್, ಏನು ಬಂತೋ ಏನ್ ಸಿಕ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ. ಓ ನನ್ಗದಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ಹಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೀಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರೇ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೋ, ಇವ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿರೋರು, ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ಅವನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ. ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನ್ಗದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದು ನಮಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಮತ್ಸರ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಹರಿಷಡ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂತೋಷ. ಇವ್ರು ದೇಶಿಕರೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಔಷಧಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಟ್ಟು ಕೊಡೋ. ಇದು ಅನಿಕೇತ ಸ್ಥಿರಮತಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಃ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ ಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.